امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں؟ وہ پانی میں کیوں رہتی ہے؟ یہ کہنا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور یہ طاقت بھی دی کہ وہ خشکی پر چل سکے۔ افسوس، اس نے خود پہ ہی ظلم کیا۔ وہ کہنے لگا، یا علی، وہ کون سا ظلم؟ امام علی نے فرمایا، جب اللہ نے آدم میں روح کو ڈالا اور حکم دیا کہ ہر فرشتے کو کہ اس کو سجدہ کریں، شیطان نے انکار کر بیٹھا۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں تو یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ وہ بدصورت بن کر زمین پر جیسے ہی گرا، انسان سے حسد اور نفرت کی ساتھ چیخنے لگا۔ ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ اے شخص، اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھیں، وہ پانی میں بھی رہا کرتی تھیں، اس کے منہ میں بھی زبان ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلی کو بھٹکایا اور یہ کہنے لگا کہ انسان جب زمین پہ آئے گا وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو وہ سمندر میں ہر ایک آبی مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ تو یوں اللہ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر دیا، اس کے منہ میں وبالا پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا۔ تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے۔ تم جب پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی۔ تبھی جب حلال و مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو وہ تڑپنے لگتی ہے، اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ نے مچھلی پر یہ حکم نافذ کر دیا کہ جب وہ پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، تو یوں اس کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا شیر خدا، میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا ہے، لیکن وہ کافی دنوں سے ایسی باتیں کرتا تھا کہ شاید یہ مرنے والا ہے۔ موت سے پہلے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان مرنے والا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے علم ملکوت، علم بیاں اور علم عرفا کے بیچ میں ہر انسان کے لیے ملک الروح رکھا ہے، جو اسے آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں اور وقت کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، انسان کو موت ختم ہونے کا نام سمجھتا ہے۔ اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں۔ تبھی اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے اسے الہامی خواب دکھاتا ہے، تاکہ مرنے والا انسان موت کو اصل زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ جس طرح وہ سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے، سفر کا سامان اکٹھا کرتا ہے، ویسے ہی وہ اپنے برزخ کا سامان اکٹھا کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا، یا علی، خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں؟ جب بات کہاں تک پہنچتی ہے تو امام علی نے فرمایا کہ اس منظر میں، اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے، اس کا لباس سفید ہے اور اس سفر میں وہ انسان جو اسے کے ساتھ
रहते थे, लेकिन आज मर चुके हैं, वो उसे नजर आते हैं और ये कहते हैं तुम्हारा सफर खत्म होने वाला है। जैसे ही इंसान उन लोगों को देखता है जो उनके साथ पहले रहते थे, मरने के बाद भी खत्म नहीं हुए, इंसान मुसीबतें होने के बावजूद उसको मौत से डर नहीं लगता, तो वो कहने लगा या अली, अगर कोई ख्वाब देखे तो उसे मालूम कैसे हो कि ये अलहामी ख्वाब था या शैतानी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी इस किस्म का ख्वाब देखो, तो इमाम अली ने फरमाया कि जब भी इस किस्म का ख्वाब देखो, अगर डर जाओ तो वो शैतानी था, और लेकिन अगर इस ख्वाब के बाद तुम्हें मुतमिन होने लगो तो तुम्हें मौत से प्यार होने लगेगा, तो समझ जाना ये ख्वाब रहमानी है। एक दफा इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आकर कहने लगा, या शेर खुदा, सोने के बाद इंसान की रूह किधर चली जाती है? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बंदा खुदा, याद रख, मैंने अल्लाह के नबी से सुना है कि सोने के बाद इंसान की रूह इंसान की सोच और कायनात के इख्तिताम तक सफ़र करती है, लेकिन अफसोस इंसान अल्लाह के इस मोजज़े से नावाकिफ है। तो वो पूछने लगा, या अली कैसा मोजज़ा? तो इमाम अली मकाम ने फरमाया कि ऐ शख्स, नींद एक मोजज़ा है। अगर इंसान नींद की गहराई और हकीकत से वाकिफ हो जाए तो वो अपनी रूह से आने वाले वक़्त से वाकिफ हो सकता है। और वो शख्स पूछने लगा, या अली वो कैसे? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इंसान ज़िंदगी के मसाइल को सोच सोच कर परेशान होकर सोता है तो अल्लाह की महलूक के बारे में बुरा सोचता है, तो उसकी रूह सोने के बाद उसके जिस्म में दबी हुई रहती है, तो यूं वो नींद में भी अपने मसाइल में उलझा हुआ रहता है। लेकिन जो इंसान ज़िंदगी के मसाइल को दरगुजर करके अल्लाह पे यकीन करके इत्मीनान से सोता है, तो उसकी रूह कायनात से जुड़ जाती है और वो दुनिया से में जहाँ भी चाहे जाने लगती है। बाज़ मर्तबा इंसान को ऐसा लगता है कि जहाँ मैं आज आया हूँ वहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। दरअसल उसका जिस्म भले उस जगह ना आया हो, लेकिन नींद में उसकी रूह वहाँ से होकर आई होती है, तभी उसका असर उसके दिमाग में बाकी रहता है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी रूह कायनात पर अख्तियार रखे। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रूह कायनात पर अख्तियार रखे और वो चीज़ें जो तुम जागते हुए नहीं देख सकते वो सोते हुए देख सको, तो सोने से पहले उस इंसान को माफ़ करके सोया करो जिसने तुम्हें तकलीफ दी हो। कभी भी अपने दुख दर्द याद करके ना सोया करो, अल्लाह पर यकीन रख के उसका शुक्र गुजार के सोया करो। जैसे जैसे तुम्हारी नींद पुरसकून होती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारी रूह इत्मीनान में रहेगी और यूं रफ्ता रफ्ता तुम अपनी रूह के सफ़र से नींद में आने वाले वक़्त को देख लोगे। सुबहान अल्लाह सुबहान। एक दफ़ा एक शख्स हज़रत इमाम अली के पास आया और कहने लगा कि या अली, ये कौवा क्यों डर डर के रहता है? तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कौवा भी एक बहुत बहादुर था, पर जब तूफ़ान नूह थमा तो इसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ देख कर आओ कि दुनिया में कहाँ खुश्क जगह है, तो हम अपनी कश्ती का रुख उस तरफ कर दें। लेकिन कौवे को जब उन्होंने ये हुक्म दिया तो कौवा खुश्क की जगह को तो उसने ढूंढ लिया, पर वापस आके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ना बताया। जब ज़्यादा देर गुजर गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि ये वापस नहीं आया, इसको पता चल गया होगा, और उन्होंने बद्दुआ की कि ये अब पूरी दुनिया में जहाँ भी रहेगा डर डर के रहेगा। दोस्तों, एक आपको सबक आमूज कहानी सुनाता हूँ कि एक दफ़ा सच और झूठ कहीं जा रहे थे। झूठ ने सच से कहा कि
चलो नहाने चलते हैं। तो जब सच ने नहाने के लिए डुबकी लगाई तो झूठ उसके कपड़े उठाकर भाग गया, और उसके बाद पूरी दुनिया में झूठ जो है अभी सच के कपड़े पहनकर घूम रहा है। दोस्तों, आपके सामने भी ऐसे बहुत से वाकयात हुए होंगे कि लोग के बज़ाहिर तो लोग सच का लिबास पहने होते हैं पर अंदर से झूठ बोल रहे होते हैं, और इस तरह जाहिर करते हैं कि वही सच्चे हैं पर अंदर उनके नफरत बड़ी होती है। मास्सलाम।